गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आओ मन बिथियां एकाग्र करिए। गुरु चरणा च लवाई हाजरियां, हाजरियां लवाउंदे मन बिथियां एकाग्र करदे आ। गज के बोलना जी। ओ वाहिगुरू जी का खालसा, ओ वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, अज आपां विचार करनी है कि बाबा फरीद जी इस संसार दे विच रह रहे जीव नूं, रह रहे मन नूं संबोधन करके समझाउणा करदे आ। जिहड़ा मन है ना, इस संसार च किवें फसिया होया है और इस मन ने संसार चों लंघना किवें। अही दात दी सानूं लोड़ है। कई बारी असीं लोग इस शशोपन विच पै जाने आ भी सानूं लोग कहिंदे तुसीं फसे होए हो। कोई कहंदा मोह च फसे हो, कोई कहंदा विकारां च फसे हो। मन विच सवाल पैदा हुंदा यार असीं तां किते भी नहीं फसे, एवें पखंड करी जांदे ने, एवें बोली जांदे, असीं तां किते भी नहीं फसे। क्योंकि मन विच विचार नहीं पैदा हुंदा। मन समझदा भी मैं जो करदा ना वो सही कर रहा, मैं तो किते फसिया ही नहीं, एवें लगे रहंदे तुसीं फसे हो। हुण बंदा पुछे भी यार परिवार की पालना, परिवार च रहना कोई माड़ी गल है? परिवार का काम कर करना कोई माड़ी गल है? असीं फसे थोड़ी। असीं गुरु घर जाने, सेवा करते हैं, पुण्यदान करते हैं, बड़ा कुछ साडे मन में आउंदा, किते फसे एवें लगे रहिंदे। वो अज सारियां गल्लां ना भगत फरीद साहब बड़ी लहजे दे नाल सानूं समझाउणा करदे आ। पता की कहंदे? कहंदे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50। कहंदे आजा भी मना मैं तेन गल समझावां। कहंदे की? कहंदे सरवर, सरवर किनूं कहंदे? सरोवर नूं। कहंदे जिहड़ा संसार है ना, एक सरोवर दी न्याई है, एक तलाब दी न्याई है। कहंदे जिहड़ा जीव है, मन है जिहड़ा, ये पंखी है। हेकड़ो किनूं कहंदे? कल्ले नूं। एक नूं हेकड़ो कहंदे। ठीक है, एक जगह ते बाणी च हेकड़ो परमात्मा नूं कहा, कल्ला ही है। ते कहन लगे सरवर पंखी हेकड़ो फाही वाल 50। कहंदे आजा मना भी इहड़ा मन रूपी पंछी है ना, इस संसार रूपी तलाब के अंदर कल्ला ही है। और गल सच जे है कि असीं कल्ले ही हैं। किसी वेले ना जो बंदा बीमार च किते हो जाए, कोई बीमार हो जाए, किन्ना संबंध है मां ते पुत्र दा, किड्डा वड्डा नाता है मियाँ ते बीबी दा। पर जो किते बंदा बीमार हो जाए ना, तो बीमार होकर घर लम्मा पिया है, तो उसकी घर वाली कहती है कि भी मैं बाजार चली हाँ फलानी चीज़ लैन लई। तू सोचता भी देखो भी अगे मेरे तो बगैर जाती नहीं सी, मैनू कहती होंदी सी चलो बाजार चो फलानी चीज़ लईए, मैं कल्ली नहीं जाना। तो अज मैं बीमार हो गया, तो अज मैनू कहती मैं फलाना समान लैके आई जे, मैं तो कल्ली तुर पई, गुआंढ नूं नाल लैके तुर पई। उस वे बंदे नूं फील जाता कल्ले बैठे नूं भी एवें लगे रहने, बड़ा प्यार करती है, एक दूजे तो बगैर रहिंदे नहीं है। वेख ला जे बीमार होए तो पता लगा भी संबंध कोई नहीं है। किस लिए पुत्र बीमार हो जाता, माँ कहती है मैं तेरे लागों हिल नहीं सकती, तो अज कितने कोई मरग हो गई तो माँ नूं जाना पिया, तो पुत्र रोंदा भी मैं माँ नाल जाना। तो माँ कहती पुत्रा इदां आ भी उत्थे मरग दा ते रोना पिटना, तू उत्थे की करेगा? माँ नाल नहीं लै गई, तो पुत्त सोचता है एवें कहती मम्मी मैं तेरे तो बगैर रह नहीं सकती। अज तो गई कि नहीं गई गली। ਇਹੋ ਜਿਹੇ टाइम ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ पता लगता भी वाकई नाता कोई नहीं। इत्थे पर फरीद साहब कहन लगे तो सरवर पंखी हेकड़ो, कहते इहड़ा पंछी है कल्ला ते फाही वाल 50। कहते इहनूं इस सरोवर दे विच फसाउण लई 50 जाने आ, 50 जाने। कहता 50 जाने किदां?
ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ 50 ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਖੁੱਭਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਦਾਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫਾਹੀ ਵਾਲਾ ਕੋ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਿਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬੁੜਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਪਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਅਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆ ਜੇ ਸਰਵਰ ਪੰਖੀ ਹੇਕੜੋ ਫਾਹੀਵਾਲ 50। ਕਹਿੰਦਾ 50 ਫਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ। ਫਿਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਹਿਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਲਹਿਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਹੀ ਉੱਠਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਨ ਲਹਿਰੀ ਗੱਡ ਥੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਭਾਵਨਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡ ਥੀਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਫਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੀ ਆਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ ਫਾਹੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਆਸ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਗੱਲ ਸੱਚ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਚਾਵੇਂ ਤੇ ਬਚਾਵੇਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਤੇ ਵੱਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਖੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਤੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਣ ਡਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ ਬਚਣ ਦੀ।
ਅੱਜ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਸ ਤਾਂ ਜਾਗ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਮਾਰਨੇ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਵਨ ਗੁਣ, ਕਵਨ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਵੇਂ, ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦੇਵੇਂ। ਤੂੰ ਬਾਂਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਹੜਾ ਬੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਰੱਸਾ ਫੜ ਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਣਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਚਾਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਰੱਸਾ ਫੜਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਸਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਸ ਜਾਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਰੱਸਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਫੜ ਲਾ ਹੁਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਵਨ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਕਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਮਣੀਆਂ, ਮਣੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਣਕੇ ਨੂੰ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬੋਲ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਤਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਪਕੜ ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ। ਕਵਨ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਬਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਖਸਮ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਨਾਨੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ। ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਮਲਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੀ ਆ ਟੌਰ ਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ? ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਬੜਿਆ ਲੋਕਾਂ, ਇਹ ਬਣਿਆ ਠਣਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਸ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ। ਤੇਰੀ ਪਕੜ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਡੁੱਬਦੀ ਡੁੱਬਦੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ? ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਖੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ 'ਚੋਂ ਲਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਵਨ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਨ ਗੁਣ, ਕਵਨ ਸੋ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਕਵਨ ਸੋ ਵੇਸੋ ਹਉ ਕਰੀ ਜਿਤ ਵਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਖਮਨ ਗੁਣ, ਜੇਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਖਸਮ ਵਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਣ? ਉਹ ਨਿਉਣਾ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਨ ਸੋ ਅੱਖਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਖਰ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਖਰ ਆ ਨਿਉਣਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਉਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀਏ, ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤਕੜੀ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਨਾ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨਿਉਣ ਲੱਗ ਪਊਗੀ, ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲੈ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਿਉਣਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਜਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਕਿਉਂ ਕਜਾਵਾਂ? ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕਜਾਉਂਦਾ। ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆ, ਇਹ ਹਉਮੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਹੋਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਖਮਨ ਗੁਣ। ਖਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਖਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਰਨਾ। ਖਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਹਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ, ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਤੇ ਮਾਨਸ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ। ਦੇਵਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਪ ਮਾਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ, ਅੰਦਰ ਮਾਲਾ ਚੱਲਣੀ। ਤੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕਹੇ ਉਹ ਮਾਲਾ ਬੜੀ ਫੇਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਕਦੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਦੇਵਤਾ ਖਿਮਾ ਜਪ ਮਾਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ, ਸਹਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦਇਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਜੀ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਜੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀਏ ਕੌਣ, ਕੰਨੀ ਬੁਝੇ ਦੇਰਾਂ ਕੀਤੀ ਵਗੇ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਭੌਂਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਭੌਂਕਣਾ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕੌਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਨੀ ਬੁਝੇ ਦੇ ਰਹਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ? ਆਹ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੂਝੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਰੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ, 10 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕੰਨ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਧਿਆਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਮਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰੂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੁਨ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਆ ਜਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਮਨ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਰਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨਿਓ, ਸਹਾਰਨਾ ਔਖਾ ਬੜਾ ਜੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਸਹਾਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਰੱਬ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਜੇ। ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਔਖਾ ਬੜਾ ਜੇ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਜੇ। ਆਓ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ। ਦੱਸੋ, ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਵਿਕਾਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰ, ਇੱਕੋ ਕਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਇੱਕ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ, ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਦੁੱਖ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਵੇਂ? ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਬੱਚਾ ਆਇਆ, ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮਾਂ, ਹੇ ਮਾਂ, ਹੇ ਮਾਂ, ਹੇ ਮਾਂ। ਮਾਂ 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 ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਖਰ ਦਮ ਤੱਕ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਗਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਗਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਗ ਤੇ ਆਊ। ਆਖਰ ਤੱਕ ਵੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੁੜੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘੜੀ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਲਿਆ। ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਦੁੱਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਪਿਓ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਬੋਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲਾ ਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਹੈ, ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਵਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਕਰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਵਸੇ ਆ ਨਾ, ਵਕਾਰ ਵਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਵਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੀਮ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਮਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਆ ਯਾਰ, ਫਲਾਣਾ ਸੋ ਕਿੱਡਾ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਵਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ, ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ ਦਾ। ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਭਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੁਖੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ। ਅੱਲੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਭਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾਈ ਮੰਨਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਲੱਭੀ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਸੇਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਥਾਂ ਲੱਭ ਲਏਗਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ, ਖਵਨ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਤੇ ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ, ਜੇਵਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ ਗਈ। ਮਣੀਆਂ, ਮਣੀਆਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ, ਮਣਕੇ। ਤੇ ਮੰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਬੋਲਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਵਾਂਗੂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਤ ਅਮੋਲਕ ਪਦਾਰਥ ਡਿੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੇ ਕਿਤੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਗੋਲ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆ, ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਉਦਣ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਤੂੰ ਉਦਣ ਹੋਵੇਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਭਗਤ ਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗੂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜੇ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਗੋਏ। ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਜੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਜੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵੇਸ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ, ਆਹ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਕਰ ਲੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਤਾਂ ਵਸ ਆਵੀ ਕੰਧ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰ? ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨੀਵੀਂ ਹੋ, ਨਿਮਨ ਸੁੱਖਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਖਮਨ ਗੁਣ, ਸਹਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਧੀਕੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰ। ਆ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਕਰ ਲੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ, ਗਹਿਣਾ ਪਾ, ਸੋਹਣਾ ਸਿਰ ਵਾ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਖਸਮ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਤਮਿਕ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਵੇਸ ਕਰ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਜੂ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਣ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੱਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ? ਸੰਸਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੰਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੱਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਹੜੀ? ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਚੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ 10 20 50 100 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੀ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਿਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮੱਤ ਘੱਟ ਸੀ? ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਡੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਆਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀਆਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਤ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ? ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਵੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਘਰੋਂ ਭਰ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋੜ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੂਗਾ ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਤ ਭਰੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਰੋੜ ਦਿਓ। ਤਾਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਕੋ ਮਿਲਣੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਥ ਨਾ ਲੀਜੇ ਕੋਏ, ਪਾਛੇ ਪਾਉ ਨਾ ਦੀਜੀਏ, ਜੋ ਆਗੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚੱਲਿਆ, ਨਾਲ ਨਾ ਖੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਾਇਓ,
ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ। ਤਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਨ ਗੱਜ ਚਰਨ ਧੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਉਹ ਮੈਲ ਲਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਚਰਨ ਧੋਈਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਲਾਤੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਹ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਵੀ ਅਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਮੱਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਲ, ਹੈਗਾ। ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਔਖਾ ਆ, ਇਹ ਔਖਾ। ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸੌਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ। ਤਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ। ਤਾਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਕ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋਲ ਤਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਨ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਜ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਤਾਣਾ, ਵੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ? ਆਪ ਜੀ ਕੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਿਹਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ? ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੀ ਸੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਗੁਣ ਚੋਂ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਔਗੁਣ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਉਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ, ਔਗੁਣ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਔਗਣ ਹੈ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਚੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਔਗਣ ਹੈ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ 150 ਬੰਦੇ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬੇ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹਾਂ। ਕੁਲੀਨ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ ਹਾਂ। ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੰਨਿਆਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਣੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ,
ਉਹ ਸੂਰਮਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਾਨੀ ਆ, ਦਾਤੇ ਦਾ ਭਾਵ ਦਾਨੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਦੇ ਨਾ ਨਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਕਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਆਓ ਕਿ ਤਾਕਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਾਹਦੀ? ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਧਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਕਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਦਾਨੀ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਾਨ ਦੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ, ਦਾਤ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਔਖਾ ਔਖਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ, ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ। ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਿਆ। ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੰਡਣ ਡਿਆ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਪੂਰਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਖਾ ਨਾ, ਔਖਾ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ। 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਜਰਾ ਗਰੀਬ ਬੜਾ ਸੀ ਘਰੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋਨਾ ਹੀ ਪਕਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼। ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦਇਆ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ 1.5 ਮੁੱਠੀ ਆਟਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 3 ਮੁੱਠੀਆਂ ਆਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੇ ਵੱਧ ਆਟਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਟਾ ਓਨਾ ਹੀ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਨੀ ਕੋਨੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਟਾ ਓਨਾ ਹੀ ਖੜਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਜਿੰਨੀ ਲਿਖੀ ਮੈਂ ਉਨੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਖੜਨੀ। ਤੂੰ ਆਟਾ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਤੇ ਆਟਾ 1.5-2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਚੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ, ਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਮਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ 2 ਮੁੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਲਿਫਾਫਾ ਭਰ ਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਦੇ। ਤੇ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਗਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉਹਨੇ ਪਾਈ ਸੀ ਝੁੱਗੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਮਗਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਘਰਦੀ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਛੇਤੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਡਿਆ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਆਟਾ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੇਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਫੁਲਕੇ ਲਾਏ ਤੇ ਫੁਲਕੇ ਲੱਥੇ 3।
ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਰੀਰਕ, ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ 1 ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ 2 ਫੁਲਕੇ ਖਾ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ 1 ਖਾ ਲੈਣਾ, ਅਜੇ ਬੈਸਣ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਖਾ ਲਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ 2 ਖਾ ਲਾ। ਤੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਲੰਘਿਓ। ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਲੀਏ ਲੋਕ, 1 ਫੁਲਕੇ ਦਾ ਹੀ ਲਫੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਝਗੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਹੀ, ਹੁਣ 1 ਫੁਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, 1 ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਮੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਜੇ। 1 ਫੁਲਕਾ ਰੱਖਿਆ ਥਾਲੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਵੇਖਣ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁਲਕੇ ਘੱਟ ਸੀ, ਤੋਂ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰੋਸ ਕੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਜਣਾ 1 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲਓ ਦਿਓ 1 ਫੁਲਕਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫੁਲਕਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਲੀ ਲੋਕੇ, ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਸੱਚੇ ਕਰਾ ਦਈਏ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਈ ਸਿੰਘਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛੋ ਪੁੱਛੋ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਡਏ ਹੁਣ। ਗਿਆ ਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 1 ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਤਰ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਲਫੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਫੁਲਕਾ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਦਿਓ। 3 ਫੁਲਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 3 ਫੁਲਕੇ ਛਕ ਕੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਏ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਫਕੀਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਿੰਘਾ ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਿਦਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 3 ਫੁਲਕੇ ਬਣੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, 3 ਫੁਲਕੇ ਬਣੇ, ਉਹ 3 ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੀ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਫਕੀਰ ਘਰੋਂ ਛਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਦਕ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਅਨਹੋਂਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਨੰਦ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 1 ਕਮੰਡਲ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸਨ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ 1 ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਤੇ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਮੰਡਲ ਭਰਿਆ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਈ ਨੂੰ ਖੋਲ ਲਈਏ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਫਕੀਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਿਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪਿਆ। 1 ਚੋਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਘਰ ਉਹਦੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਫੋਲਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਚੋਰ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੇਖਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚੋਰ ਫਿਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚੋਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਫਕੀਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ
ਵੀ ਚੋਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਫਕੀਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਜਾ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਲੱਭਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਨ ਲਾਈ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਕੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਚੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਗਨ ਸੀ, ਇਕੱਲਾ ਕੰਬਲ ਹੀ ਕੰਬਲ ਸੀ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ। ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਕੀਰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੋਰ ਪੁੱਛਦਾ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਕੀਰਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਇਆ? ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਸਨ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਧਰੋਂ ਚੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਖੜਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਂਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਬਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਬੁੱਧ ਹਰ ਲਈ ਮੇਰੀ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਝੁੱਗੀ 'ਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਤੀ ਚੋਰ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਲਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਚੋਰ ਲਈ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਬਦਲੀ ਸਿੱਧ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਲਾਓ ਸਾਹਿਬ, ਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆਪ ਵੰਡਾਏ, ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੰਬਲ ਦੇਣ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਦੱਸੋ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ ਹੁਣ? ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭਗਤ ਹਾਂ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਉਹ ਭਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਭਗਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਗਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਫਿੱਕਾ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਆਓ ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਏ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ। ਹਿਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਨਾ ਕਹੀ ਠਾਏ, ਕਹੀ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਠਾਏ ਦਾ ਪਰ ਤੋੜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਨਕ ਸਭ ਅਮੁੱਲ ਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਾਨਕ ਮੋਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਧਿਆਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਧਿਆਨ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ, ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਨਾ ਮਸਜਿਦ, ਨਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਮੰਦਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਰਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈ, ਮਨ ਹੀ ਮੰਦਰ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਨ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਮਨ ਹੀ ਚਰਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ? ਤੋੜਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੰ? ਇਹੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋੜਨਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਦਾ ਹੈ।
ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾ ਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਝੀ ਹੈ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਵੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਆ, ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਆ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਨੀਵੇਂ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਆਪ ਉੱਚੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਨੀਵੇਂ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਤਾਂਹੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ ਧਾਨ ਮੂਲ ਮਨਚੰਗ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਣ ਮੂਲ ਮਨਚੰਗ ਵਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣਾ ਮਨਚੰਗ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸੇਕ ਹਿਆਓ ਨਾ ਢਾਹੇ ਕਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਫਿਰ, ਹਿਆਓ ਨਾ ਢਾਹੇ ਕਹੀਦਾ, ਹਿਆਓ ਹਿਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਤਾਂਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਨ ਮੰਦਰ ਤਨ ਸਾਜੀ ਬਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਮੰਦਰ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਨ ਮੰਦਰ ਆ? ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕੀ, ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਕੀਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਆਹ ਭਗਤ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰੇ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਫਤਿਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।